خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے شریکانت تیاگی کو گرفتار کر لیا گیا۔ شریکانت تیاگی کو میرٹھ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے نوئیڈا میں واقع گرینڈ اومیکس سوسائٹی میں شریکانت تیاگی کے بدسلوکی کا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ ادھر شریکانت تیاگی کی بیوی کو نوئیڈا پولیس اسٹیشن میں آج دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے۔ پیر کی دیر شام سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے شریکانت تیاگی کی گرفتاری کو لے کر سخت ہدایات دی تھی۔ آج یوم عاشورہ ہے۔ اس مناسبت سے آج ملک بھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ گزشتہ 2 برسوں سے کورونا کی وجہ سے عاشورہ کے جلوس برآمد نہیں ہو پائے تھے، لیکن اس سال حالات قدر بہتر ہیں اور ہر جگہ عاشورہ کے جلوس کی تیاریاں کافی پہلے سے کی جا رہی تھیں۔ اس دوران سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی اور حق و صداقت کی خاطر اہل بیت اور دیگر جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ نوئیڈا، دہلی، NCR میں بھی عاشورہ کے موقع پر شہدائے کربلا اور امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ شہادت امام حسین کی یاد کرنے والوں نے 2 سال بعد جلوس نکالا۔ کووڈ کی وجہ سے اجازت نہیں ملی تھی، لیکن اس بار انتظامیہ کی طرف سے اجازت کے مطابق جلوس نکالا گیا۔ شہداء کی یاد میں خون کے عطیات کا اہتمام کیا گیا اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دیکھیے رپورٹ۔ یوم عاشورہ کے موقع پر نوئیڈا، دہلی، NCR میں بھی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کربلا میں انسانیت کو بچانے کے لیے شہادت امام حسین کی یاد میں خون کا عطیہ دیا گیا اور ان کی ولولہ انگیز قربانی کا بھی ذکر کیا گیا اور اس قیمتی قربانی کا پیغام سب تک پہنچایا گیا۔ نوئیڈا سیکٹر 22 میں 10 محرم کو امام حسین کی یاد میں کربلا کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے جلوس نکالا گیا۔ ہر مذہب کے عزاداروں نے خون کا عطیہ دیا۔ یہ واقعی میں جلوس کا آیوجن کرنا، ایک منظر عام پہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو لانا ہے، شہادت کو اشکار کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ سچائی کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا۔ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہم ماتم کر کے، نوحہ پڑھ کے کربلا کا واقعہ جو ہے اس کو بنا کے کہ اس سے ہمیں کیا شکشا ملتی ہے، اس شکشاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ امام حسین کی یاد میں خون ڈونیٹ کرتے ہیں، خون ڈونیٹ کر کے، کیونکہ قرآن میں اس کا بیان ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کو بچایا ہے تو آپ نے انسانیت کو بچایا ہے۔ I'm donating the blood just because our Lord Imam Hussein has given a great sacrifice on this day, as because he want to tell the people that truth will survive and the false will not be accepted by the society, and his sacrifice is for all the humanitarian, for all the religious group which is existing today. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس میں خواتین نے بھی شرکت کی اور امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا۔ خواتین نے بھی خون کے عطیہ کیمپ میں جوش و خروش سے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کا معرکہ انسانیت اور سچائی کا پیغام دیتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ انسانیت کے پیغام پر سب عمل کریں۔ ایک انسان 3 لائف سیو کر سکتا ہے، تو وہی میسج ہم لوگ جو امام حسین کا ہیومینٹی کا میسج ہے کہ ہم لوگ کو ہیومینٹی کی ہیلپ کرنی چاہیے اور انجسٹس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، تو وہ ہیومینٹی کا میسج ہم لوگ آگے بڑھاتے ہوئے بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور 3 ایک انسان 3 جانیں بچا رہا ہے۔ یوم عاشورہ دراصل اس عظیم قربانی کا دن ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم باطل کے سامنے سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا نہیں سکتے۔ حق پر چلا جو خنجر باطل نہیں رہا، مقتول باحیات ہے قاتل نہیں رہا۔ نوئیڈا سے روہت سنگھ کی رپورٹ۔ لکھنؤ میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے۔ عقیدت مندوں نے سینہ کوبی کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ عالم انسانیت غم حسین، غم شہدائے کربلا منا رہا ہے، کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ساری دنیا میں ہمارے اس یوم عزا میں اور غم امام حسین کی غم میں ساری دنیا شریک ہے، اور ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہے کہ ہم بھارت میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، لیکن یہاں بھی جو عزاداری کی شان سینکڑوں برس سے ہے وہ اس میں کوئی کمی اس سال بھی نہیں ہے۔ کرونا کی وجہ سے کچھ کمی آئی تھی، لیکن اس وقت بھی کوئی کمی نہیں ہے،
اور ہم تمام عزاداران امام حسین موجودہ حکومت کے لیے بھی کہیں گے کہ اس نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، بہت ہی بہتر انتظامات کیے ہیں۔ میں بہت ہی شکرگزار ہوں اپنے تمام لوگوں کا جو اس وقت عزاداری کر رہے ہیں، اور عزاداری کا مقصد صرف یہ ہے کہ نام حسین کا وہ مقصد جو تھا وہ دنیا تک پہنچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی ادھر آ جائیے۔ یقیناً یہ تو قربانی جس کی یاد پوری دنیا میں تو بنائی جا رہی ہے، یہ سیکریفائس، یہ ہم تو سمجھتے ہیں ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی سیکریفائس۔ اور ایک دن میں امام حسین نے کربلا کے میدان میں جتنی قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ انسانیت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ 3 دن کی بھوک بھی تھی، 3 دن کی پیاس بھی تھی، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھا کر لانا، اور حسین کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش نہیں تھی، کیونکہ سب کام اللہ کے لیے ہو رہا تھا، دین کے لیے ہو رہا تھا، انسانیت کو بچانے کے لیے ہو رہا تھا۔ امام حسین نے ہلکا سی بھی اپنی ارادے کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور جتنی قربانیاں دی جاتی ہیں وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کیا کیا قربان کیا، اور امام حسین کی قربانی وہ ہیں، وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تھا، جو کچھ تھا، سب قربان کر دیا۔ حسین نے اپنے دامن میں کچھ رکھا نہیں، اور آج جتنے بھی ہلکی سی انسانیت پائی جاتی ہے، ہلکی سی بھی انسانیت پائی جاتی ہے، وہ امام حسین کا غم مناتا ہے۔ I don't have word, I am speechless. کربلا سے جو انسانیت کا سندیش امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے بعد دیا، ہم ہر وہ شخص جو شانتی پسند ہے، میں شانتی کی بات کرتا ہوں اور شانتی کو طویل کرتا ہوں، تو میں شانتی اپنی خون بہا کے دینی پڑتی ہے۔ یہ اتہاس آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سمراٹ اشوک سے لے کے اور امریکہ تک جس نے بھی شانتی کی بات کری، خون بہا کے کری، میں اپنا خون بہا کے شانتی کی بات کرتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خون کے رنگ نہیں بدلتے، خون ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، نکل کے سامنے آئے باہر نا، تب لگا کے دیکھیں گے کہ خون لال ہے، تو ہم اپنا خون لے کے ہم سماج کے سامنے آتے ہیں اور شانتی کا میسج دیتے ہیں۔ علی گڑھ کے شہر کے امام باڑہ ریاست علی سے اٹھنے والا تازیہ 70 سالہ قدیم ہے۔ آج تازیہ اٹھانے والے بتاتے ہیں کہ ان کے دادا اور والد کے زمانے سے یہ تازیہ اٹھ رہا ہے، جس میں بڑی عقیدت کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تازیہ اپنے طے شدہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا کو پہنچتا ہے۔ یہ تازیہ بہت پرانا ہے، ہمارا قریباً 50-60 سال پرانا تازیہ ہے۔ ہمارے والد بزرگوار اٹھاتے تھے، اس سے پہلے ہمارے دادا اٹھاتے تھے، اب ہم اٹھا رہے ہیں سب لوگ۔ اور یہ آج 10 محرم کی تاریخ ہے۔ یہ تازیہ یہاں سے اٹھ کر چھتاری والی مسجد، گلی ڈولی والی، آتش بازان سے ہوتے ہوئے مسجد شیان پر پہنچے گا۔ وہاں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تازیہ آگے بڑھے گا اور یہ جامع مسجد پہ جا کر رکے گا۔ وہاں اس پر زنجیروں کا ماتم کیا جائے گا۔ زنجیر ماتم کرنے کے بعد جلوس سیدھا کربلا جائے گا اور یہ شام کو 4 بجے تک جلوس پہنچ جائے گا ہمارا۔ محرم کے موقع پر علی گڑھ میں شیعہ سنی اتحاد کی مثال بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر پرچم پارٹی آف انڈیا کی جانب سے گزشتہ 18 سال سے مسلسل سبیل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ شروعات پارٹی کے بانی صدر انجینئر سلیم پیرزادہ نے شروع کی تھی، جسے پارٹی کے ذمہ دار آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آج شمشاد مارکیٹ علاقے میں سبیل لگائی گئی۔ ذمہ دار ناظم الہی نے بتایا کہ ہم ملی اتحاد کا پیغام عام کرتے ہیں۔ سن 2005 سے ہماری سبیل پرچم پارٹی آف انڈیا کی طرف سے ایک ملی اتحاد کا پیغام دینے کے لیے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لڑائی ایول کے خلاف، اس وقت کی رuthless رجیم کے خلاف جو اٹھائی تھی، اس کے لیے ایک سمبولک اتحاد کے لیے ہم لوگ یہاں پر ہر سال سبیل کا انعقاد کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا غم آج 1400 سال بعد بھی اسی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں بلا تفریق مذہب و ملت سبھی لوگ عقیدت سے شامل ہوتے ہیں۔ علی گڑھ میں آج نکلے جلوس میں سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی، جس میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر، ہریانہ کے انچارج وویک بنسل، سماجوادی پارٹی کے حاجی ضمیر اللہ اور علی گڑھ میئر محمد فرقان نے شرکت کی اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس نکلتا ہے وہ ان کی شہادت کو لے کر نکلتا ہے، تو قربانیاں انہوں نے دی تھی، جو اس قربانی کو یاد کرتے ہیں اور اس سے یہ سبق لیتے ہیں کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے، انسانیت کے لیے۔ آج محرم کا دن ہے، غم کا دن ہے،
और जो आज से हज़रत इमाम हुसैन और पूरे परिवार ने 72 में जो शहादत दी थी, वो ये साबित किया था कि जुल्म और ज़्यादती में क्या फ़र्क होता है। जुल्म के आगे झुकना पसंद नहीं किया, अपने पूरे ख़ानदान ख़ुद को कुर्बान कर दिया। और मैं ये समझता हूँ अगर उस ज़माने में ऐसा ना होता तो आज इस्लाम का नाम लेवा बहुत मुश्किल से होता। और दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो 1400 साल से आंसू बहा रही हो। आज 1400 साल हो गए मुस्तकिल आज के दिन, और हर मतलब 10 तारीख को पूरी दुनिया के अंदर ये हम लोग याद करते हैं कुर्बानी को। और यौम आशुरा के मौके पर ज़िला भर में निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ पैगम्बर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके अक़रबा की शहादत पर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैतुस्सौद से जुलूस करबला रवाना हुआ। इस दौरान लोगों ने यौम आशुरा को आलमी यौम दहशतगर्दी मुखालिफ के तौर पर मनाया और कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मज़ालिम होंगे वहाँ हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल किया जाए, क्योंकि आज से 1400 साल कबल जो हुआ वो इस दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी। आज के दिन हम लोग ख़ासतौर से इसको एंटी टेररिज्म डे के नाम से मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहला आतंकवादी यजीद ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी तो इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हुए थे और अपनी शहादत दी थी। इसीलिए आज का दिन 10 तारीख को 10 मुहर्रम को पूरी दुनिया के अंदर एंटी टेररिज्म डे के नाम से मनाया जाता है। आज का ये जुलूस हमारा बैतुस्सलात से शुरू हुआ है, अभी सर सैयद हॉल पहुँचेगा। सर सैयद हॉल के बाद ये शमसा मार्केट, गोलर रोड, दिल्ली गेट होता हुआ करबला शाह जमाल पहुँचेगा। इमाम जितना जहाँ पे जुल्म बढ़ेगा, इमाम हुसैन का नाम उतना ही आम होगा। और हमारी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि जहाँ भी जुल्म हो, जहाँ भी इनजस्टिस हो, कास्टिज़म हो, जितनी भी सोशल है मतलब कास्टिज़म है और रेस कल्चर और जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, रीजन, कास्ट, सेक्ट, एनीथिंग, तो वहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हुसैनी होने के नाते हम वहाँ पे क़याम करें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इमाम हुसैन ने 61 हिजरी में क़याम किया था और दुनिया वालों तक ये पैगाम पहुँचाया था कि अगर तन्हा भी क्यों ना हो, कम लोगों के साथ ही क्यों ना हो, मगर दुनिया में अगर तुम्हें जुल्म नज़र आए तो उसके ख़िलाफ़ क़याम करो। उसके इलाहाबाद में मुहर्रम कमेटी और मकामी पुलिस इंतजामिया के दरमियान इत्तेफाक राय न बन पाने की वजह से इस साल मुहर्रम का तारीखी जुलूस नहीं निकाला गया। रियासती हुकूमत की तरफ से मुहर्रम के जुलूस पर सख्त शर्तें आयद किए जाने की वजह से इलाहाबाद में यौम आशुरा को निकलने वाला मुहर्रम का जुलूस इस साल भी नहीं निकाला जा सका। आशुरा के दिन बड़ा ताज़िया इमाम बाड़े में भारी तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए। अक़ीदतमंदों ने बड़ा ताज़िया की ज़ियारत की और शहीदान करबला को पुरसा दिया। शाम को बड़ा ताज़िया पर चढ़ाए जाने वाले फूल को मकामी करबला में अलामती तौर पर दफन कर दिया गया। सियाह हमारे भाई जो है वो मातम करते हुए गए, आज वो फाका हैं। कोई भी जो इस्लाम का मानने वाला, रसूलुल्लाह का मानने वाला, उनके नवासों को, उनकी शहादत को कोई भूल नहीं सकता है। उनको शहादत के रूप में कोई लंगर कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई रोज़ा रह रहा है, किसी न किसी रूप में उनकी शहादत मनाते हैं। मगर हम लोग गंगा जमनी तहजीब शहर इलाहाबाद में, प्रयागराज में रहते हैं, तो हमको सबको लेकर चलना है। तो शांति सद्भाव के कारण यहाँ पर हम लोगों ने अब की साल मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला, मगर आज 10 तारीख है, उनकी शहादत का दिन है। उनकी जो फूल जो 10 दिन यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, उसके फूल को हम लोग ले जा रहे हैं और अकीदत के साथ उसको दफनाने का काम करें। यौम आशुरा के मौके पर इलाहाबाद के शिया अक्सरियती इलाकों में मातमी जुलूस निकाले गए और नौहा ख्वानी की गई। शाम गरीबा की मुनासिबत से शहर के रानी मंडी और दरियाबाद मोहल्लों में जुलूस निकाले गए। जुलूस आज़ा में मुख्तलिफ अंजुमनों ने करबला में शहीद होने वाले 72 शहीदों को पुरसा दिया। इस मौके पर अंजुमनों ने अपने कई मशहूर नौहे पेश किए। यौम आशुरा के मौके पर मेरठ में भी आमाल आशुरा के बाद मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में रिवायती अंदाज में मजालिस का इनकाद किया गया। नमाज ज़ोहर के बाद छोटी करबला मनसूबिया में मजलिस का इनकाद किया गया। इसके बाद ताज़िया का जुलूस बरामद किया गया, जो घंटा घर होते हुए असर के वक्त बड़ी करबला मनसूबिया पहुंचा, जहां ताज़िया दफन किए गए हैं। वहीं जैदी फार्म से भी जुलूस अलम और जुलजन्ना बरामद किया गया, जो करबला जैदी नगर सोसाइटी में अख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद इमाम बारगाह
पंजतनी में फाका शिकनी का अहतमाम किया गया। बड़ी करबला मनसबिया में आज़ादारान शुहदाए करबला ने मजलिस का इनकाद करके मातम बर्पा किया और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। आज हम जुलूस निकालते हैं, ये जुलूस आतंकवाद के खिलाफ है। इमाम हुसैन ने सबसे बड़ा आतंकवादी यजीद के साथ बैत न करके ये बता दिया कि इस्लाम जिंदा है और जिंदा रहेगा। अपने नाना के दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथी के साथ आज के दिन इमाम हुसैन ने अजीम कुर्बानी पेश की, जिसकी याद में हम सब आज उसी दिन को याद करते हुए हम लोग काले लिबास में होते हैं, नंगे पाँव होते हैं, भूखे और प्यासे होते हैं, क्योंकि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे भूखे और प्यासे रहे। इसलिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक फाके से रहते हैं और शाम को मनसबिया अरबी कॉलेज या मेरठ के अंदर कॉलेज है, उसमें हमारे अंजुमन की तरफ से और तमाम मोमिनीन की जानिब से फाका शिकनी। फर्रुखाबाद में भी 2 साल बाद मुहर्रम का जुलूस अक़ीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया। सुबह 9 बजे से ही 4 बजे तक करबला के मैदान में ताज़िए सुपर्द खाक किए गए। शदीद गर्मी की वजह से सीरत कमेटी और कारोबारी ग्रुपों ने जगह जगह पानी और शरबत की सबीलें लगाई। मातमी जुलूस को देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोगों का हुजूम मौजूद था। फर्रुखाबाद के अलावा आसपास के इलाकों से भी लोग इस जुलूस में शरीक हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। गाजियाबाद के इलाके खोदा में भी आशूरा के मौके पर शुहदाए करबला और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करने वालों ने 2 साल बाद जुलूस निकाला। कोविड की वजह से इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार जुलूस की इजाज़त दी गई और बड़ी तादाद में लोगों ने जुलूस में शिरकत की। मुहर्रम मनाने का मकसद ये है कि आज ही के दिन जो हमारी उर्दू की 10वीं तारीख है, ये आज के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे, उसकी शहादत की याद में हम लोग ये मुहर्रम निकालते हैं, जिसमें एक हमें गम होता है, उसके लिए मातम मनाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारे खोड़ा कॉलोनी में पिछले 30 सालों से जो ये मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, इसमें 4 अखाड़े जुड़ते हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर और बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नक़वी ने प्रयागराज के अपने आबाई गांव भदारी में अज़ादारी में शिरकत की। मुख्तार अब्बास नक़वी ने इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और सलामती के लिए दुआएं भी की। हिंदुस्तानी डाक महकमा हमेशा से ही खिदमत के जज्बे से लोगों के बीच मोहब्बतें बांटता है, मगर इसकी ये मदद तब और भी ख़ास हो जाती है जब वो हुकूमत की किसी ख़ास मुहिम का हिस्सा बनकर आवाम की खिदमत करता नज़र आता है। हमारा मुल्क आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है और उसी के तहत हर घर तिरंगा मुहिम हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही है, जिसमें हर घर पर झंडा लगाना हुकूमत का मकसद है। इसमें महकमा डाक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। महकमा डाक को भी तिरंगा तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुल्क भर में राखी के त्यौहार की धूम है। भाई और बहन के प्यार का यह त्यौहार ख़ास अहमियत रखता है। इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती हैं, मगर कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनके भाई कारोबारी या दूसरी वजूहात की बिना पर उनसे दूर रहते हैं और वो अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधने से कासिर हैं। इंडिया पोस्ट इसके लिए पहल करता है और बहनों की जानिब से दूर बैठे अपने भाइयों को राखी भेजने का काम कर रहा है। सरकारी छुट्टी होने के बावजूद डाकघर में काम करने वाले मुलाजिमीन को छुट्टियां नहीं दी गई हैं, बल्कि वो इन छुट्टियों में भी डाक बांटने का काम कर रहे हैं ताकि कोई हाथ राखी से महरूम न रह जाए और हर घर हमारा कौमी तिरंगा फहरा सके। पोस्ट ऑफिस आए हैं हम यही अमृत महोत्सव के लिए झंडा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो बताया गया है कि आपको हर घर झंडा लगाना है, तिरंगा फहराना है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग झंडा खरीदने के लिए आए हैं। हमने 2। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है घर पे झंडा लगाने की, और भी चीज़ें तैयार कर रहे हैं हम लोग। रक्षाबंधन पर यह कोई पहली बार तैयारी नहीं है। इस पर्व को हम डाक विभाग पूरे मनोयोग से मनाता है और इसमें राखियों की बुकिंग से लेकर डिलीवरी की प्रॉपर व्यवस्था करता है। बुकिंग के लिए हम सेपरेट, इसके लिए सादा राखी के लिए अलग से हम बॉक्स रखते हैं, और जो आर्टिकल हमारे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री में और या साधारण डाक में राखी बुक होती है, उसको हम स्पेशल राखी बैग बनाकर गंतव्य स्थानों को भेजते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते छोड़ जाते हैं आपको क्रिप्टो की